வணக்கம் நீலமலை தொலைக்காட்சி நேயர்களே, இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதற்காக முதலில் என் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து, இந்த நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக இருக்கிறது. இஸ்லாமிய பெருமக்கள் எல்லாம் ரம்ஜான் பெருநாள் என்று இன்று கொண்டாடி மகிழ்ந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடும் திருநாளாம் இந்நாள் ரம்ஜான் பெருநாள். இந்த ரம்ஜான் பெருநாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக, சிறப்பான மாதமாக இஸ்லாமிய பெருமக்கள் சகோதரர்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது. இந்த நாளில்தான் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் எல்லாம் இந்த புனித ரம்ஜான் திருநாளை 30 நாட்களும் நோன்பு இருக்கிறார்கள். 30 நாள் இந்த மாதம் முழுவதும் நோன்புகள் இருந்து நல்ல அமல்கள் செய்து இந்த புனிதமான ரமலான் மாதை பெருமைப்படுத்தியதற்கு பிறகு இந்த ரம்ஜான் பெருநாள் கொண்டாடுகிறார்கள். தித்திக்கும் திருமறையாம் திருக்குரான், தித்திக்கும் திருமறையாம் திருக்குரான் இந்த ரமலான் மாதத்தில் தான் இறக்கப்பட்டது, நபி அவர்களுக்கு அருளப்பட்டது என்று இஸ்லாமிய பெருமக்கள் சொல்லுகிறார்கள், எண்ணுகிறார்கள், நம்புகிறார்கள். ஆகவே இந்த புனித மாதமாக கருதப்படுகின்ற ரமலான் மாதத்தில் நல்ல அமல்களை, குர்ஆனை ஓதுவதும் நல்ல அமல்களை செய்வதும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் மிகவும் முக்கியமாக கருதுகிறார்கள். காரணம், 1000 மாதங்களை விட சிறந்த மாதமாக இந்த ரமலான் மாதம் கருதப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ரமலான் மாதத்தில் 30 நாட்கள் நோம்பிருந்து இந்த பெருநாளை இந்த இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இன்று கூடலூர் பஜார், கூடலூர் தாலுகா, பந்தலூர் தாலுகா என்று கொண்டாடி மகிழ்ந்த சிறப்பான காட்சிகள் சிலவற்றை படைத்தவன் நீயே, இதமுடன் உயிர்கள் படைத்தவன் நீயே, எங்கள் முகம் பார்ப்பாயே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, ஆலமெல்லாம் அழகாய்
அருளாய் படைத்தோனே ஒரு ஆண் வேதம் தந்த வாய்மையாளன் நீயே அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் ஆற்றல் நீ தருவாயே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அருள் இப்ராஹீமை நெருப்பினில் காத்தவன் நீயே நலம் பெற எங்கள் பாபங்கள் போக்கி நலம் பெற எங்கள் அல்லாஹு அக்பர் الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
يتفكرون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين انظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് തഖ്വയോടുകൂടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു മാസക്കാലത്തെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിം സമുദായം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് കടന്നു വന്ന അതിഥിയെ വിരഹവേദനയോടുകൂടെ പറഞ്ഞയച്ച മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് പെരുന്നാളിൻ്റെ സുദിനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും എല്ലാം സുവർണ ദിനങ്ങളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പെരുന്നാൾ മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, ലോകത്തോട് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം,
ഒരു മാസക്കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇബാദത്തുകളും തഖ്വകളും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിന്മകളെ മുഴുവനും മലീമസമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായി മാറരുത് എന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശമാണ് ഈ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ, ഇത്രയും ദിവസം നാം കാണിച്ച ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലെ സജീവതയും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച കണിശതയും നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പാടുപെട്ടതും കണ്ണുകളെയും മനസ്സിനെയും അല്ലാഹു ഇച്ഛിച്ച രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി നാം നടത്തിയ പരിശ്രമവും എല്ലാം ഇന്നത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ മാസമാണ്. ആ മാസത്തിൽ നാം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള കിണഞ്ഞ പരിശ്രമം ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് നടത്താനുള്ളത്. 5 നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി നമസ്കാരങ്ങൾ നാം നിർവഹിക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ തറാവീഹ് നാം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തറാവീഹ് ഇന്നത്തോടുകൂടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും രാത്രികാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേൽക്കാനും തഹജ്ജുദുകൾ നമസ്കരിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഖിയാമുൽ ലൈൽ നമസ്കരിക്കാനും സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലെ കണിശതയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളിലെ കൃത്യനിർവഹണവും ഒക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ തുടരണം എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം ഇത് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൻ നഹ്ലിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഉപമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വലാ തകൂനു കല്ലതി നഖലത് അസ്ലഹാ മിൻ ബഅദി ഖുവ്വതി അൻകാസ. നിങ്ങളെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുത്ത് നല്ലൊരു കയറ്, ശക്തമായൊരു കയറ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം തന്റെ പണിയെല്ലാം തന്നെ അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കയറിന്റെ പിരികൾ ഉടച്ചു കളയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ നിങ്ങളാവരുത് എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വാചകം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഏത് സമയത്തും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹോദര, ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ വരെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ TV തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങകലയിൽ നിന്ന് കറുത്ത വയറുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ വീടിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തുന്ന പൈശാചിക മന്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കാതോ നമ്മുടെ മനസ്സോ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇനി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകണം? അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിയന്ത്രണം ഇന്നത്തോടുകൂടെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ഒരാളും തന്നെ തുനിയരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും സമുദായത്തിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും അഗുണോദാഹരണങ്ങളായി മുസ്ലിം സമുദായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിന്റെ വക്താക്കളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മാനവിക ലോകത്തിന് ഒരു മാസത്തെ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും പാഠമോദി കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ തിന്മയുടെ ആടുകളല്ല എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറെക്കുറെ ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം പെരുന്നാളിന്റെ ഒറ്റ സുദിനത്തോടുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള ഗൂഡല്ലൂര് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമായി കൊണ്ട് കടന്നു വരികയും എന്നിട്ട് ഒരു പെഗ്ഗെങ്കിലും അടിക്കാത്തവൻ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും മദ്യത്തിന്റെയും മദിരാശിയുടെയും മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും കേളി രംഗമ ഭൂമിയാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, നമ്മൾ കൃത്യമായി കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ ഒരാളും തന്നെ അതിന്റെ വക്താക്കളാകരുതെന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ആരായിരുന്നാലും ശരി അത്തരത്തിലുള്ള
വിധ്വംസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതിരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും തന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറായിക്കൂടാ. അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കാനും കൈകൊണ്ട് തടയാനും അതേപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാനുമുള്ള കിണഞ്ഞ പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു മാസക്കാലത്തെ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അവര് മുതിർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്ന് ആരും തന്നെ കരുതേണ്ടതില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കാം. സന്തോഷത്തിന്റെയും സല്ലാപത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും എല്ലാം സംഹാര താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണെങ്കിലും ശരി, ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ്. ഇന്നലെ വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഇബാദത്തുകൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദിനവും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, ഈ ഈദ് നമുക്ക് നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ദിനം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ദിനമാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മളെല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മുസൽമാൻ ഒരു ഹൈന്ദവന്റെ ശത്രുവല്ല. ഒരു ഹൈന്ദവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ മുസൽമാന്റെ ശത്രുവല്ല. ഒരു മുസൽമാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശത്രുവല്ല. ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും തന്നെ മുസൽമാന്റെ ശത്രുവല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജൂതനാവട്ടെ, പാഴ്സിയാവട്ടെ, മജൂസിയാവട്ടെ, മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ, ആരായിരുന്നാലും ശരി, സിരകളിലൂടെ ചുവന്ന രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, പച്ചക്കരലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ട് പിറന്ന എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ, നിറത്തിന്റെ പേരിലും ഭാഷയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ ദേശത്തിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വ്യതിരിക്തരാകേണ്ടതില്ല. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ, ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസ, നിങ്ങളെ നാം ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വ ഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളാക്കിയത്, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാക്കിയത്, നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വംശത്തിന്റെ ആളുകളാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വംശീയതയുടെ പേരിലോ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിന്റെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിറത്തിന്റെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വർഗത്തിന്റെ പേരിലോ നിങ്ങൾ പോരടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലാതെ നാടിന്റെ പേരിൽ പോരടിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ പോരടിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ പേരിൽ പോരടിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾക്കും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, അവരെ വ്യതിരിക്തമാക്കി നിർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മതാ ബോധമില്ലാതെ. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാട്ടറബുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവിടെ വംശീയതയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ നിറത്തിന്റെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ വംശീയതയുടെ പേരിലും പോരടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ഒട്ടകം തങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് കയറിയാൽ മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന കാട്ടറബികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, ലാ ഫദ്ല ലി അറബിയ്യിൻ വലാ അജമിയ്യിൻ വലാ അജമിയ്യിൻ അലാ അറബിയ്യിൻ വലാ അഹ്മരിൻ അലാ അസ്വദിൻ അലാ അസ്വദിൻ വലാ അഹ്മരിൻ. ഒരറബിക്ക് അനറബിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, ഒരറബിക്ക് അനറബിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ അനറബിക്ക് അറബിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. ഒരു ചുവന്നവന് കറുത്തവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, കറുത്തവന് ചുവന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, കറുത്തവന് വെളുത്തവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ലാതെ? അവന്റെ സൂക്ഷ്മതാ ബോധം കൊണ്ടല്ലാതെ. ഒരുത്തനെ മനുഷ്യനാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വിശാല മനസ്കത ഒരുത്തനില്ലാതെ അവൻ മനുഷ്യനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിറത്തിന്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യത്വം തീരുമാനിക്കുന്നത്, വർഗത്തിന്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യത്വം തീരുമാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനുള്ള ഒരു വിശാല മനസ്കത, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാവരെയും കാണുവാനും പാവപ്പെട്ടവന് അരി കൊടുക്കുവാനും അതേപോലെ തന്നെ രോഗികളെ സഹായിക്കുവാനും പാവപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇന്നലകളുടെ ചവറ്റുകൊട്ടകളിലേക്ക് ഈ സമുദായം ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കളെ കാണണമെന്നുള്ള വിശാല
മനസ്കതയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ വർഗീയതയുടെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യമില്ലായ്മയുടെ ഒരിക്കലും തന്നെ മകുടോദാഹരണമായി കൊണ്ട് മാറരുത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം ഈ ലോകത്തോട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വിശുദ്ധ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ സ്ഥാനങ്ങളുള്ളത്, ഇവിടെ മാനങ്ങളുള്ളത്, ഇവിടെ അഭിമാനമുള്ളത് അത് പണത്തിന്റെ പേരിലാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ തറവാടിന്റെ പേരിലാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കുലമഹിമയുടെ പേരിലാണോ എന്നും ഒരാളും തന്നെ വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ്. ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോ അവൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം, പാവപ്പെട്ട അയൽവാസി അവൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം അല്ലടോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം, അതേപോലെ തന്നെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വയറു നിറയെ ഉണ്ടെന്ന് നീ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുസൽമാൻ ഹൈന്ദവരാകട്ടെ ക്രൈസ്തവരാകട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ ആരാകട്ടെ നമ്മുടെ നാവിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കൈകളുടെയും മോശമായ പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എടോ നീ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഈ മഹിതമായ സന്ദേശം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം രണ്ടാമതായി ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ, ഉഅ്ബുദൂ റബ്ബക്കും അല്ലദീ ഖലഖക്കും വല്ലദീന മിൻ ഖബലിക്കും ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ, ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 21 മുതൽ അതേപോലെ തന്നെ വിശദീകരണമായ 22-ാം ആയത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാചകം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കണം, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. ഈ ഭൂലോകത്ത് മഴ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൂലോകത്ത് വെള്ളം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൂലോകത്ത് വായു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൂലോകത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൂലോകത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഭൂലോകത്ത് സുഖാനുഭൂതികൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. ഇവിടെ മുസൽമാനൊരു മഴയും ഹൈന്ദവന് വേറൊരു മഴയും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുസൽമാൻ ഒരു വെയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവന് വേറൊരു വെയിലുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ രൂപത്തിൽ വിശാല മനസ്കതയോടുകൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിഭാഗീയതയോ അതല്ലെങ്കിൽ വംശീയതയോ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും അവനോട് മാത്രം നിങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും അതല്ലാതെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം ഇവിടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വെള്ളം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശം കൂടെ മഹിതമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഈദിന്റെ സന്ദേശം ഇതാണെങ്കിൽ നാലാമതായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയൽവാസ സ്നേഹമാണ്. ലാ യുമിൻ അഹദുക്കും, നിങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ വിശ്വാസികളാകുകയില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ മൻ കാന യുമിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വിശ്വാസിയാവുകയില്ലെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടെങ്കിലും അയൽവാസിയെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ വാട് അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആയുധം ഒരു ജൂതന്റെ അടുക്കൽ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സാഹോദര്യം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ വിഷയത്തിൽ മാതൃകയാവേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച അയൽപക്ക ബന്ധം അത് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ അയൽപക്ക ബന്ധം മുറിക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ആദരിക്കണമെന്നും അവരോട് നടത്തേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അവരോട് നൽകേണ്ടുന്ന കടപ്പാടുകൾ നൽകണമെന്നും ഈ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്തതായി കൊണ്ട് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം ചാർത്തുക എന്നുള്ള മഹിതമായ മറ്റൊരു സന്ദേശമാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
പറഞ്ഞു, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കുടുംബബന്ധം ചാർത്തട്ടെ. ഫൽയസിൽ റഹിമഹു, അവൻ കുടുംബബന്ധം ചാർത്തട്ടെ. യാനി ഖാതിഉ റഹ്മിൻ, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്നത ഖാതിഉൻ, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. നിർത്തിയില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നും തിരിച്ച് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുമെന്നും ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എളാപ്പയും എളാമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂത്താപ്പയും മൂത്തുമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മോശനും അമ്മോശത്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ മരുമകനും മരുമകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദര, ഇത്രയും കാലം കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ, നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തതെങ്കിൽ, നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചതെങ്കിൽ, നമ്മൾ സദഖകൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ, നമ്മൾ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചതെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, അത് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചാർത്തേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈദിന്റെ സുദിനത്തില് ഈ ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമതായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതെങ്കിലും കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട്, സഹോദര തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി, എനിക്ക് ഒരുപാട് പാകപ്പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് അല്ലാഹു പുറത്തു തരില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇതേവരെ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം, നരകത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ആ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരോടും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു വിശാല മനസ്കത കാണിക്കാതെ കുശുമ്പിന്റെയും പോരിന്റെയും വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാതെ പ്രവാചകന്റെ വാചകങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈദിന്റെ സന്ദേശം അടുത്തതായി കൊണ്ട് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഖുത്ബകൾ കേൾക്കുമ്പോ, നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചപ്പോ, നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോ, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിയപ്പോ, കുടുംബങ്ങളെ കൂട്ടിയപ്പോ, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പോ സഹോദര, നമ്മളെപ്പോലെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ, നമ്മളെപ്പോലെ പുത്തരെടുപ്പുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ, നമ്മളെപ്പോലെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയാതെ, നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒരുപാട് രോഗത്തിന്റെ അടിമകളായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ രക്തമുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ സിരകളിലൂടെ രക്തമൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളെപ്പോലെ പച്ചക്കരളുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തയുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ വിവേകമുള്ള, നമ്മളെപ്പോലെ വിചാരമുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പോയി നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം, അവർക്ക് നമ്മൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. இப்போது நாம் பார்த்தது ராஜகோபாலபுரம் ஆர்ஜி நகர் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய பள்ளிவாயலில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இந்த ரம்ஜான் பெருநாள் திருநாளினுடைய சிறப்பு தொழுகையை தொழுது அதனுடைய சிறப்புகளை எடுத்து சொல்லி அதை தங்களுக்குள் பரிமாறிக்கொண்ட ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி, அருமையான காட்சிகள். இந்த இஸ்லாமிய மக்களின் சகோதர பாசத்தை சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம். அடுத்து நாம் பார்க்கவிருக்கும் இடம் பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியிலே, கூடலூர் பகுதியிலே பெரிய பள்ளிவாசல், பெரிய பள்ளிவாயில், ஜும்மா பள்ளிவாசல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் தொழுகுகிறார்கள். இந்த ரம்ஜான் பெருநாளை சிறப்புப்படுத்துகிறார்கள். இந்த சிறப்புப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியும் நாம் இப்போது பார்க்கவிருக்கிறோம்.
மாண்பு மிகுந்த அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته ولا بالمولود سري وانفعنا بمحبته اللهم احينا للكتاب والسنة والإيمان والتوبة لا نرى في أرواحنا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين إلى مراتب الخير الراشدين المهديين إلى حضرات أمهات المؤمنين إلى حضرات أصحاب المجرمين والمجرمين والمنيرين والمتقين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم واجبين أجمعين إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى والمشايخ المرضينا وظالمنا اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم بما قرأنا من القرآن العظيم ويسر عسيرنا أمورنا قلوبنا أحوالنا وانصرنا على أعدائنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين واجعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر كفرة اليهود والنصارى ربنا لا تسلط علينا إلى مقصدهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعلنا وإياهم من أهل النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين اللهم إنا قد رفعنا أيدينا داعين راغبين ولا تردنا مع الخائبين فقلت وقولك الحق دعوني أستجب دعوتنا إنك على كل شيء قدير حجاب صلى الله عليه
என்னும் பொன் என்ற சொல்லால் அனைத்தையும் படைத்தவன் நீயே. ஆகுக என்னும் பொன் என்ற சொல்லால் அனைத்தையும் படைத்தவன் நீயே. பாகுடன் ஒரு ஆண் வேதம் தந்த வாய்மையாளனும் நீயே. அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும், அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் ஆற்றல் நீ தருவாயே. அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ആലമെല്ലാം. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെയും സമീപ പ്രദേശമായ ഗൂഡല്ലൂരിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി കോഴിക്കോടടുത്ത മുഖദാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് താലൂക്കിലുമുള്ള ഖാദിയായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയും കേരളത്തിലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 30 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന റമദാനിലെ ഒരു ദാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ സമാഹരണമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരാഘോഷ ദിവസമാണ് ഈദുൽ ഫിത്തർ. ഈ ദിവസം കുടുംബങ്ങളുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും പങ്കിടുകയും അവരുടെയിലുള്ള എന്തുവിധ അനൈക്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ധ്യാനിച്ച ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന അവൻ്റെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഫലം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായ ഈദുൽ ഫിത്തറിൽ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അവൻ്റെ സ്വന്തം മിത്രാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളുമെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാഹ്ലാദപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാകുന്നു ഈദുൽ ഫിത്തർ. ഈ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാസത്തെ അമൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ ദിവസവും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാ നിലയിലും അനുസരണശീലമുള്ള ഒരു സ്വഭാവരീതി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് റമദാനിലുള്ള ആ നവചൈതന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നാം കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞക്കും സന്നദ്ധരായി ഈ ദിവസത്തിൽ എല്ലാ നിലയിലുള്ള ആഹ്ലാദവും സന്തോഷങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളിലും പങ്കുചേരുന്നതിലൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായി നാം ഒതുങ്ങുകയും അവൻ്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു എല്ലാ നിലയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിലും നമ്മിലും നമ്മുടെ നാടുകളിലും അള്ളാഹു തന്നെ വർഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഈദാശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. ஈதுல் ஃபித்ர் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமான ரமதானுடைய ஈது பெருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். ஈத் முபாரக். இந்த கூடலூர் பகுதி தமிழ்நாடை சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் கூட இங்கே பெரும்பாலும் கேரளாவை சார்ந்தவர்கள் தான் இங்கே இருக்கின்றார்கள், வசிக்கின்றார்கள். எனவே கேரளாவினுடைய அடிப்படையில் தான் 2 ஈது பெருநாள்களையும் கொண்டாடுவது வழக்கம். அந்த அடிப்படையில் கேரளாவினுடைய ஐக்கிய ஜமாத், அதே போன்று அங்கே கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிலால் கமிட்டி அவர்கள் சேர்ந்து முடிவு செய்து எங்களுக்கு அறிவிப்பு செய்ததின் காரணமாக நாங்கள் இந்த பெருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழகத்தில் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு நிலையில் நாங்கள் மட்டும் கொண்டாடுவதற்கு அடிப்படை காரணம் கேரளாவினுடைய அடிப்படையிலே நாங்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்வதுதான் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். எனவே இந்த புனிதமான ரமலான்
அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான நாளாக, மகிழ்ச்சிக்குரிய நாளாக இருக்க வேண்டும். இந்த பெருநாளின் காரணமாக ஏழை எளியவர்கள் அவர்கள் மீது நாம் ஈவு இரக்கம் கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்வது, அவர்களை அனுசரித்து நடப்பது, அவர்களுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளும் வழங்குவது போன்ற நற்காரியங்களும் நாம் செய்யக்கூடிய கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். புனிதமான இந்த ரமலானை இறைவன் எங்களுக்கு கடமையாக ஆக்கி 30 நாட்களை பூர்த்தி செய்து பிறை பார்த்து நோன்பு வையுங்கள், பிறை பார்த்து நோன்பை விடுங்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஸரத் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதற்கு இணங்க பிறை பார்த்து நோன்பு வைத்தோம். பிறை பார்த்து நோன்பு விடக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த கூடலூரில் இல்லை. இங்கே உள்ள சீதோசன நிலைகள் எங்களால் அதை பிறையை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இல்லை. அதன் காரணமாக கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிலால் கமிட்டி என்ன முடிவுகள் சொல்கின்றார்களோ அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் பார்த்ததாக எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தார்கள். எனவே டிவியினுடைய பல நியூஸ்களிலும் வந்திருந்தது. அந்த அடிப்படையில் கோழிக்கோடு இன்னும் பிற மாநிலங்களிலே பார்த்ததன் காரணமாக இந்த பெருநாளை நாங்கள் கோலாகலமாக சிறப்பான முறையிலே கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்தி எல்லோருக்கும் இந்த ரமலானுடைய நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும், இஸ்லாமியர்களாகிய நம் அனைவருக்கும் ஒற்றுமையோடு இருந்து இது போன்ற பல பெருநாட்களை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போது நாம் பார்க்கவிருப்பது கூடலூர் பகுதியில் சின்ன பள்ளிவாசல் என்று சொல்லப்படுகின்ற அக்காடா சாலை செல்லும் சாலையில் அமைந்திருக்கும் பள்ளிவாசலிலே இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இந்த ரம்ஜான் திருநாளை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடி அந்த மக்களெல்லாம் இந்த பெருநாளுடைய மகிழ்ச்சியை தங்களுடைய சகோதர இஸ்லாமிய பெருமக்களை கட்டிப்பிடித்து இந்த ரமலான் பெருநாளை வாழ்த்துக்களை சொல்லி இறுதியாக பெரிய பள்ளிவாசல் பகுதியிலே வந்து அந்த பள்ளிவாயிலே இருந்து தொழுது வருகின்ற மக்களோடு இணைந்து இவர்கள் கபர்ஸ்தான் செல்லும் காட்சியைத்தான் இப்போது நாம் பார்க்க உயிர்கள் படைத்தவன் நீயே, இதமுடன் உயிர்கள் படைத்தவன் நீயே, எங்கள் முகம் பார்ப்பாயே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே.
படைத்தோனே ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே அண்ணல் ஒரு ஆண் வேதம் தந்த வாய்மையாளன் நீயே அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் ஆற்றல் நீ தருவாயே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அருள் நபியின் பிழைதனை பொறுத்தே ஆதம் நபியின் பிழைதனை பொறுத்தே அன்பு மாதத்தில்தான் இறக்கப்பட்டது, அருளப்பட்டது, நபிகளால் பெறப்பட்டு முஸ்லிமுடைய உம்மத்துகளுக்கு, முஸ்லிம் பெருமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்டது என்று காலகாலமாக சொல்லி வருகின்ற இந்த ரம்ஜானுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் தொழுகைகளும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் தங்களுடைய
பாச உணர்வை இஸ்லாமிய மக்களோடு சகோதரரோடு பரிமாறிக்கொண்டது சிறப்பு தொழுகை என்று நாம் பார்த்தோம். இப்படிப்பட்ட சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நடக்கின்ற போதும் நீலமலை தொலைக்காட்சியினுடைய தன்னுடைய கேமரா கண்களிலே எடுத்து வந்து இதை நீலமலை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வழங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களோடு பேசியது, உங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பரிமாறிக்கொண்டதோடு இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களிடம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவதற்கு முன்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு நம்முடைய நீலமலை தொலைக்காட்சியின் சின்னத்திரையில் கேமரா கண்களிலே படம் பிடித்து வந்த அருமை தம்பி சேகரோடும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தொகுத்து கோர்வையாக அழகாக நீலமலை சின்ன திரையில் வண்ணக்கோலங்கள் படைத்து உங்கள் கண்களுக்கு விருந்து படைத்த அருமை தம்பி மதிவாணனோடு இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய ரஜினி மாறுவோடும் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் நடைபெறுகின்ற செலவினங்களுக்காக ஸ்பான்சரை, அதாவது மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக இருந்து பொருளாதாரத்தை தேடி வருகின்ற அருமை தம்பி டேவிட்டோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நீலமலை அன்பில்